नमस्कार दर्शक बंधु मैंने चलतु आज नजर पकाइबा अक्टोबर 1 तारिख मंगलवार देश और विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर आपण नहीं आसी। सीएम किसान कालिया योजना, राशन कार्ड, दर्शक बंधु मैंने सुभद्रा योजना ए सब खबर यही वीडियो आप देखिपारे। संपूर्ण भाव वीडियो को शेष पर्यंत देखो। चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। सुभद्रा टंका सह मिलिबो बड़ पुरस्कार, उपमुख्यमंत्री बड़ घोषणा। सुभद्रा योजना को नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बड़ सूचना देइचंती। एणिकी सुभद्रा आवेदनकारी को टंका सह पुरस्कार मध्य मिलिबो। द्वितीय पर्याय सुभद्रा टंका लागि पाई रहितिबा कल्पना जल्पना रे रविवार अंत घटिछि। द्वितीय पर्याय सुभद्रा टंका अक्टोबर 9 रे आसीबो। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा एने सूचना देइचंती। प्रथम किस्तीर द्वितीय पर्याय टंका हिताधारी को दियाजिबो। पारिपदार आयोजित सभारे मुख्यमंत्री एई टंका प्रदान करिवे। उपमुख्यमंत्री कहिसंती प्रथम किस्तीर द्वितीय पर्याय टंका हिताधारी को दियाजिबो। पारिपदार आयोजित सभारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एई टंका प्रदान करिवे। सेप्टेम्बर 7 तारिख जाए आवेदन करिथिबा महिला 9 टंका पाइबे। चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाइबा। पिलांकु छतुआ बदल रे मिलिबो मांडिया, उपमुख्यमंत्री कहिले। बदनाम हेलुणु मंत्री को घारिलाणी छतुआ चिंता। आगो को मांडिया नहीं पारे छतुआ रे जगह। खराब मानर छतुआ को नहीं उद्वेग प्रकाश करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। उपमुख्यमंत्री कहिसेंती आगो को छतुआ बदल रे मांडिया देवा पाई चिंता करुची विभाग। सबुआडे छतुआ नुह आंचलिक आवश्यकता अनुसार पिलांकु खाद्य दियाजिबो। खास करी खराब छतुआ विभाग पाई साजिची मुंड बेतार कारण। खराब छतुआ को नहीं विभाग निंदा सहुची। पुष्टिकर छतुआ केमिति तैयारी हेबो से नहीं विभाग आलोचना करुची। खूब शीघ्र ए दिगरे किपरि पदक्षेप नियाजिबो से नहीं मध्य आलोचना चलीची। अपपुष्टि मुक्त ओडिशा गठन करने विभाग प्रतिश्रुतिबद्ध बोली प्रभाती कहिसंती। चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाइबा। राशन कार्ड को नहीं बड़ खबर, एमानकु मिलिबोनी चाउल गहम। राशन कार्ड को नहीं बड़ खबर, ए जिनिस न करितिले आपण लिस्ट रु ना कटई जीवो। एपरि आपण को आउ चाउल गहम मध्य मिलिबो नहीं। केंद्र सरकार एथर राशन कार्ड रे EKYC करबा बाध्यतामूलक करिसंती। वर्तमान एही राशन कार्ड रो EKYC करबा पाई समय सीमा वृद्धि करबा को केंद्र निष्पत्ति नेइछि। आधार कार्ड एवं लिंक होइतबा मोबाइल नंबर व्यवहार करे आपण ऑनलाइन रे आपणकर राशन कार्ड KYC संपूर्ण करि परिबे। ऑनलाइन रे KYC करुथिले आपण को किछि डॉक्यूमेंट दरकार। से गुडी को होउछि आधार कार्ड, परिवार समस्त सदस्यों को आधार कार्ड एवं आधार कार्ड सहित संयुक्त निजस्व मोबाइल नंबर आवश्यक। चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाइबा। छोरे आउ एक लघुचाप 10 जाए एही जिल्ला रे प्रबल बर्षिबो। राज्य रे एबे लघुचाप जनित मौसमी वर्षा जारी रहिछि। अक्टोबर 6 रे बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। भारतीय पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर और यार पार्श्ववर्ती अंचल लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो। यार प्रभाव रे राज्य रे अक्टोबर 4 रु 10 जाए प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाइबा। दायित्व नेले नुआ सीपी। ट्विन सिटी रो नुआ पुलिस कमिश्नर भावे सुरेश देवदत्त सिंह सोमवार दायित्व ग्रहण करिसंती। श्री सिंह संजीव पंडांको ठारू दायित्व ग्रहण करिसंती। 1998 बैचर वरिष्ठ IPS अधिकारी होउचंती सुरेश देवदत्त सिंह। रविवार राज्य सरकार को पक्षरु IPS स्तर रे अदल बदल होइतिला, जेउथिरे कटक भुवनेश्वर रो कमिश्नर थिबा संजीव पंडा को बदली करा जाइतिला। तांको बदल रे 1998 बैचर वरिष्ठ IPS सुरेश देवदत्त सिंह को दायित्व दिया जाइतिला। रविवार बदली हेबा परे सोमवार दिन अपराह्न समय रे ट्विन सिटी रो नूतन कमिश्नर भावे दायित्व संभाळिचंती। IPS सुरेश देवदत्त सिंह पुलिस कमिश्नर को मुख्यालय रे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाइतिला। या परे तांको कार्यालय को निया जाइतिला। सेठारे IPS संजीव पंडा दायित्व हस्तांतर करिथिले। चलंतु परवर्ती अपडेट उपरे नजर पकाइबा। 10 जिला को येलो अलर्ट आज। मंगलवार प्रबल वर्षा संभावना नहीं 10 जिला को येलो अलर्ट जारी होइछि। आज अनेक स्थान रे प्रबल वर्षा संभावना थिबा अनुमान करिछि पाणीपाग विभाग। एने 10 जिला को येलो अलर्ट जारी करा जाइछि। मयूरभंज, केन्दुझर, गंजाम, गजपति, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा,
ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବୌଦ୍ଧରୁ ପୁରୁଣା କଟକକୁ ଗଡ଼ିଲା ରେଳ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥରେ ବୌଦ୍ଧରୁ ପୁରୁଣା କଟକକୁ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଗଡ଼ିଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଖୁସିରେ ଲୋକେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ନିଜ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ରବିବାର ବୌଦ୍ଧରୁ ବୀରନରସିଂହପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ଗଡ଼ିଥିଲା। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ଗଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପରେ ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପୂରଣ ହୋଇ ପାରିଛି। ମାତ୍ର ବ୍ଲକର ଆଳିନିଗଡ଼ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଦୀର୍ଘ 4.185 କିମି ଲମ୍ବର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାର ରେଳ ସଂଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆସୁଛି ମହାବାତ୍ୟା, 215 କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ, ମହାବିନାଶ ନେଇ ସତର୍କ କଲେ ସରକାର। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାବାତ୍ୟା। ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 215 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାମ କର୍ଥନ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାଗାୟନ ଏବଂ ବଟାନେସ୍ ପ୍ରଦେଶର ବାଲିଟିଂ ଦ୍ୱୀପର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 175 ରୁ 215 କିମିର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଟପିବ ସୁନା ଦର, ସାରା ଦୁନିଆରେ ବଜାରରେ ସୁନା ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସହ ବିବାହ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୁନା ଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ସହ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦାମ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦାମ $2685.42 ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଘରୋଇ ବଜାରରେ MCXରେ ସୁନା ଦାମ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 75,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦାମରେ ଏଯାଏଁ 30% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଲଗାତାର ସୁନା ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା ଦାମ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। BSNL ଆଣିଲା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍, ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଏସବୁ ସୁବିଧା। BSNL ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି। ଏହାକୁ ଏକ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଜିଓ ଓ ଏୟାରଟେଲ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଜିଓ ଓ ଏୟାରଟେଲ ପକ୍ଷରୁ 345 ଟଙ୍କାରେ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 GB ଡାଟା ସହ ଆସୁଛି। ମାତ୍ର BSNL ପକ୍ଷରୁ 345 ଟଙ୍କାରେ 60 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ 1 GB ଡାଟା ଅଫର ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ ଓ ଭୋଡାଫୋନ ନିକଟରେ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ BSNL ଏହି ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ବର୍ଷା, 112 ମୃତ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ବର୍ଷାଜନିତ କାରଣରୁ 112 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 64 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ନେପାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବିଗତ 54 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ 240 ମିଲିମିଟରର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନେପାଳର ଅଧିକାଂଶ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଗମତୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳକୂଳ ଲଙ୍ଘିଥିବାରୁ ଶତାଧିକ ବାସଗୃହ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 4,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳଘେରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ 3,000 ଯବାନ ସମେତ ହେଲିକପ୍ଟର ଓ ମୋଟର ବୋଟକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନିଜକୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଟିକଟକ୍ ଷ୍ଟାର କୁବୁରା ଅୟକଉଟଙ୍କ ପରଲୋକ। ତୁର୍କୀର ଟିକଟକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର କୁବୁରା ଅୟକଉଟଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। 26 ବର୍ଷୀୟ କୁବୁରା ନିଜକୁ ନିଜେ ବିବାହ କରିଥିବା ଭିଡିଓ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ତୁର୍କୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋମବାର
ଇସ୍ତାନବୁଲର ସୁଲତାନ ବେଲି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚମ ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ି କୁବରାୟଙ୍କଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିକଟକୁ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ସମ୍ମାନ। ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ସମ୍ମାନ। ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଲକେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 8ରେ 70ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବଡ଼ କାରନାମା କଲେ ରୋହିତ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଯୋଡ଼ି। କାନପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଜୟସୱାଲ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ବି ମାତ୍ର 3 ଓଭରରେ 50 ରନ୍ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୋହିତ 11 ବଲ୍ରେ 23 ରନ୍ କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏସ୍ଏସ୍ବି ଜୟସୱାଲ 72 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ପରେ ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଏକ ଟେଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରୋହିତ ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଶକ୍ତି ଉପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ 50 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାର ରେକର୍ଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଇପିଏଲରେ ନିଲାମରେ ଭାଙ୍ଗିବ ସବୁ ରେକର୍ଡ। ଏହି 3 ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା। ଏଥର କେଉଁ ଖେଳାଳି ନିଲାମରେ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 3 ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଆଇପିଏଲର ସବୁଠାରୁ ସଫଳତା ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନାମ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 5 ଥର ରେକର୍ଡ ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ରୋହିତ ଶର୍ମାକୁ ବଜାଇ ରଖିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଲାମର ଏକ ଅଂଶ, ତେବେ ଆଇପିଏଲ ଦଳ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍, ସାମ୍ କରନ୍ ଉପରେ ବି ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ କଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଏମିତି କାରନାମା କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 27,000 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିରାଟ କୋହଲି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ କାନପୁର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ କେବଳ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ, କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ଏବଂ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। କାନପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୋହଲି 853 ଇନିଂସରେ 26,965 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସେ 35 ବଲ୍ରେ 47 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଅଦ୍ୟାବଧି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ 24,000 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାର ରେକର୍ଡ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। 2007ରେ ସଚିନ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର 623ତମ ଇନିଂସରେ 27,000 ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋହଲି ତାଙ୍କଠାରୁ 29 ଇନିଂସ କମ୍ ଖେଳି ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁ ଆଜି ଦିନର ସବୁ ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏହା ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନର ସବୁ ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲିର ପୁଣି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।